السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس سبق میں فعل مضارع کے بقیہ صیغے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فعل مضارع کے گزشتہ صیغے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ان کی دہرائی کر لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے فعل مضارع کے پہلے 6 صیغے پڑھے ہیں، اس میں ایک یہ صیغے ہیں، اس میں جو سب سے پہلے جو چیز دیکھنے والی ہے وہ ہم علامات جو فعل مضارع کی ہیں وہ دیکھیں گے۔ ایک علامت ہے یا، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یا لگی ہوئی ہے، اس کے بعد ہے تا، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تا لگی ہوئی ہے، اور الف اور نون، یہ 2 علامتیں اور ہیں۔ لیکن یہ علامتیں کن کن صیغوں میں آتی ہیں یہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غائب کا واحد مطلب غائب کا صیغہ ہوگا یفعل کے وزن پر، یفعل۔ اب اس میں فعل مضارع بنانے کے لیے ماضی سے جب فعل مضارع بنتا ہے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز تو یہ کہ شروع میں علامت مضارع یا لگا دیں گے اور اس کے بعد 3 حرف اس کے اپنے اصلی جو حرف ہیں کسی بھی وزن کے جو اس کے اصلی حرف ہیں وہ اس کے شروع میں آ جائیں گے۔ جیسے ہم ایک لفظ دے دیتے ہیں قتل، اس کو ہم نے پڑھا تھا ماضی کے صیغوں میں، اس ایک مرد نے قتل کیا۔ اب قتل یہ 3 حرف ہیں قا، تا اور لام، قتل۔ جب ماضی بنائیں گے تو اس کے شروع میں یا لگا دیں گے، آگے اس کے بعد وہی حرف جو ماضی میں تھا وہی حرف لکھیں گے، کاف آ جائے گا، اس کے بعد تا آ جائے گا اور اس کے بعد لام آ جائے گا۔ اب اس پر ہم جو حروف کی حرکات و سکنات بنے گی ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ اس طرح بنے گا یقتلو، یقتلو۔ اس میں آپ غور کریں تو پہلا جو حرف ہے قتل، جو حروف اصلی تھے ان میں سے پہلا حرف مضارع میں ہمیشہ ساکن ہوگا، ثلاثی نتیجے جب بنائیں گے آخر پہ پیش آئے گی اور شروع میں زبر آئے گی، مضارع معروف کے اندر شروع میں زبر آئے گی۔ جو تیسرا حرف ہوگا جسے ہم عین کلمہ کہتے ہیں اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے اور زیر بھی آ سکتی ہے۔ یعنی پہلا جو علامت مضارع اس پہ ہمیشہ زبر ہوگی، اس کے بعد دوسرا ہمیشہ ساکن ہوگا اور آخر پہ پیش ہوگی تو یقتلو بنے گا۔ جیسے یضربو، یضربو۔ اب یہاں دیکھیں یا علامت مضارع زبر ہے، یہ ساکن ہے اور یہاں پر عین کلمہ میں زیر آ گئی، جبکہ یہاں پر پیش تھی، ینصر میں پیش تھی اور یضربو میں زیر آ گئی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے یسمعو، یسمعو، یہاں پر بھی یہ ساکن ہے اور میم کے اوپر زبر آ گئی۔ تو جو آخر سے ماقبل کا جو حرف ہوگا اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے اور زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، اور باقی سارے کے سارے صیغے اپنی اسی ترتیب کے مطابق ہوں گے۔ ینصر، اور پھر اس کے تثنیہ بنانے کے لیے آخر میں الف نون کا اضافہ ہو جاتا ہے، الف نون کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تثنیہ کی علامت ہے فعل مضارع کے اندر کہ ہمیشہ اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ آئے گا۔ الف نون کے اضافے کے ساتھ یہ 4 صیغے بنتے ہیں، ایک ینصر کے ساتھ بنتا ہے اور 3 جو ہے تا کے ساتھ بنتے ہیں، تنصر، ینصرانی اور تنصرانی۔ تو گویا کہ یہ 2 صیغے ہو گئے، ایک ینصرانی اور ایک تنصرانی۔ 2 صیغے بنتے ہیں، ایک ینصرانی اور ایک تنصرانی۔ آپ دیکھیے گا ینصرانی۔ اب یہاں دیکھیں یہاں پر ساکن ہے، ایسے ساکن ہے، آخر میں الف ہے اور دوسرا تنصرانی، تنصرانی۔ ایک صیغہ ینصرانی ہو گیا اور ایک تنصرانی، یہ ایک ہی رہے گا اور یہ 3 آ جائیں گے۔ 3 کون کون سے آئیں گے؟ ایک تثنیہ مؤنث غائب کا، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، یہ 3 صیغے، اور یہ ایک ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا ینصرانی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے تو یہ کل کتنے صیغے ہو گئے؟ 4۔ یہ کل کتنے صیغے ہو گئے؟ 4۔ ایک 3 تثنیہ کے اور ایک جو ابھی ہم نے پڑھا ینصر، تو 2 صیغے وہ ہوئے اور اس کے وزن پہ 5 صیغے وہ بنتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے گا، جیسے ابھی ہم نے ینصر پڑھا ہے، ینصر، ینصر جو ایک وزن پڑھا ہے، اب اسی کے جو بقیہ صیغے بنیں گے، اب اس میں یا کی جگہ پر تنصر آ جائے گا، تنصر۔ اب تنصر جو ہیں یہ 2 صیغے، ینصر ایک ہے، تنصر 2 صیغے بنتے ہیں۔ یعنی ایک تنصر بنتا ہے واحد مذکر حاضر کا اور دوسرا تنصر بنتا ہے واحد
मुअन्नस का, वाहिद मुअन्नस गायब का, यंसुर, यंसुरानी, यंसुरुना, तंसुर, अब ये वाहिद मुअन्नस गायब का बना। और दूसरा फिर आगे तंसुर वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, मुज़क्कर हाजिर और मुअन्नस गायब। फिर अंसुर, अंसुर मैं मदद करता हूँ, वाहिद मुतकल्लिम का, मैं मदद करता हूँ। और उसके बाद चौथा है नंसुर, नंसुर, ये एक बनेगा। तो 5 सीगे ये हो गए। अब अगर इनको हम देखें प्लस का निशान इक्वल टू 9 सीगे ये हमारे मुकम्मल हुए। यहाँ पर एक तो यंसुर, तंसुर, अंसुर, नंसुर। तंसुर 2 सीगे हो गए, ये 2 सीगे हो गए। तंसुर, यंसुर का एक, अंसुर और नंसुर। नंसुर का मतलब हम सब मदद करते हैं। कोई भी लफ्ज़ होगा जैसे कतला से जमा मुतकल्लिम का सीगा क्या बनेगा, यक़्तुलु, यक़्तुलु। इसी तरह अगर मैं कहूँ वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनाए तो आप अक़्तुलु बना देंगे, अक़्तुलु मैं कत्ल करता हूँ, हम सब कत्ल करते हैं, नक़्तुलु, वो कत्ल करता है, यक़्तुलु, तुम कत्ल करते हो, तक़्तुलु, तक़्तुलु। इसी तरह अगर हम कोई और लफ्ज़ ले लेते हैं, मसलन हम ले लेते हैं कसबा, कसबा का माना था कमाई करना, यक्सिबु उसने कमाई की, तक्सिबु तुम कमाई करते हो, अक्सिबु मैं कमाई करता हूँ, नक्सिबु हम सब कमाई करते हैं। तो ये 2 सीगा हो गया। अब एक लफ्ज़ लेते हैं सबरा, सबरा उसने सब्र किया। अब हम इसको जब मुज़ारे बनाएंगे तो मुज़ारे बनाते वक्त ये इसके शुरू में अलामत मुज़ारे लगेगी और आखिर दूसरा हरफ जो स्वाद है जो फा कलमा बनता है ये बनेगा, ये साकिन हो जाएगा और आखिर का इसी तरह रहेगा यस्बिरु, सबरा यस्बिरु। और इससे अगर वो सब्र करता है तो यस्बिरु बनेगा। तो इसको हम अभी बकिया सारे सीगे भी देख लेते हैं। तो अभी जैसे यस्बिरु, यस्बिरु, तस्बिरु, इस पे ताला है, तस्बिरु, अस्बिरु, नस्बिरु। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसके बकिया दो सीगों की तरफ। अभी तक हमारे जो कुल सीगे हुए 9 हुए, 5 जो हो गए यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। तफ़अलु ये 2 सीगे थे, तफ़अलु, तंसुरु, तंसुरु ये 2 सीगे थे, एक वाहिद मुअन्नस गायब का, एक वाहिद मुज़क्कर हाजिर का। अब हम आते हैं जमा की तरफ। यंसुरुना, यंसुरुना वो सब मर्द मदद करते हैं। अब यहाँ देखना है कि इस जगह पर ता भी लगा सकते हैं, तंसुरुना सिर्फ या और ता का फर्क है। यंसुरुना वो सब मर्द मदद करते हैं, तंसुरुना तुम सब मर्द मदद करते हो। अच्छा, वो सब मर्द कत्ल करते हैं, इसकी अरबी क्या होगी, यक़्तुलूना, तुम सब मर्द कत्ल करते हो, तक़्तुलूना। इसी तरह तुम सब मर्द सुनते हो, तस्माउना, वो सब मर्द सुनते हैं, यस्माउना। सिर्फ या और ता का फर्क है। तो ये 2 सीगे हो गए। तो कुल कितने हो गए, 11 सीगे हो गए। पीछे कितने रह गए, 3 सीगे, 2 मुअन्नस गायब के, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर का, और एक वाहिद मुअन्नस हाजिर का। अब हम अगला सीगा लेते हैं यस्बिरना, यस्बिरना, या अगर नसर से ले तो इससे बनेगा यंसुरना, यंसुरना। यहाँ आखिर में नून है, यंसुरना, यंसुरना बनता है कौन सा सीगा, ये बनता है जमा मुअन्नस गायब, शुरू में या है, यहाँ पर भी है। यंसुरुना में बीच में वाव आ गई और यंसुरना में आखिर में माक़बूल साकिन और पीछे को पेश आ गई। यंसुरना पे या आ गई तो आपने समझ, आखिर में नून आ गया यंसुरना, तो इससे समझ जाना है नून की निशानी है, जमा मुअन्नस गायब की हो सकती है, हाजिर। तंसुरना ये जमा मुअन्नस हाजिर की निशानी हुई, यंसुरना, तंसुरना। अब एक सीगा रह गया जो सिर्फ अकेला है, वो है वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा। तो अब हम आते हैं जो एक ही सीगा है वो है तंसुरीना, वाहिद मुअन्नस हाजिर। ये एक सीगा है सिर्फ जो अकेला आता है, और 2 सीगे यंसुरना, तंसुरना, तो ये मुअन्नस जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर। तो इस तरह हमारे ये 14 सीगे मुकम्मल हो गए। तो जो रिपीट होके आते हैं इंशाल्लाह उसको भी हम अगले सबक में पढ़ लेंगे, और इसकी मश्क आगे हमारी चलेगी, जैसे हम मजहूल का पढ़ेंगे और दूसरे भी पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सबक इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, और कोई बात अगर पूछनी होगी तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं, पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।